السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ BR امبیڈکر اوپن یونیورسٹی نے انڈر گریجویٹ BA BCom BSc اور پوسٹ گریجویٹ MA MCom MSc MBA BLISc LMLISc PG ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ پروگرامز میں آن لائن داخلوں کی تاریخ میں 16 اگست تک توسیع کرنے کا اعلان کیا۔ تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کے قریبی اسٹڈی سینٹر سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر محمد علی شبیر نے گرین ایونیو کالونی شمشاباد میں واقع مسجد خواجہ محمود کو شہید کرنے پر TRS حکومت کی سخت مذمت کی ہے۔ کاماریڈی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 8 سالوں میں TRS حکومت کی طرف سے شہید کی جانے والی 6ویں مسجد ہے۔ TRS ثابت ہو رہی ہے اور وہ نتائج کا سامنا کرنے کے خوف کے بغیر مساجد کو منہدم کر رہی ہے۔ شمشاباد میں مسجد خواجہ محمود دیگر 5 مساجد کی طرح تلنگانہ میں مقامی انتظامیہ کو شامل کر کے غیر قانونی طور پر منہدم کیا گیا۔ اس سے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جعلی سیکولرزم کا پردہ فاش ہو گیا ہے۔ ریاستی وزیر صحت و طبابت بہبود خاندان و فائنانس ٹی ہریش راؤ نے ضلع سنگاریڈی کے رام چندر پورم میں ESI ہاسپٹل کی ناقص کارکردگی پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر لیبر ملا ریڈی کے ساتھ ٹی ہریش راؤ نے ESI ہاسپٹل میں سہولتوں کو اپ گریڈ کرنے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے ہر شعبے کے ایک ڈاکٹر سے تبادلہ خیال کیا۔ 20 کروڑ 73 لاکھ روپے کے مصارف سے اس ہاسپٹل کو ایک کارپوریٹ ارض کے ہاسپٹل میں تبدیل کیا گیا۔ وزیر صحت کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس ہاسپٹل میں گزشتہ مہینے جولائی میں صرف 3 زچگیاں وہ بھی آپریشن کے ذریعے انجام دی گئی، جبکہ اس ہاسپٹل میں 3 گائنیکولوجسٹ موجود ہیں۔ انہوں نے ہاسپٹل اسٹاف کو بتایا کہ ضلع کے ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ایک MBBS ڈاکٹر اور ایک نرس یومیہ 4 تا 5 نارمل زچگیاں انجام دیں گی۔ ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سدھاکر نے وزیر صحت کو بتایا کہ ہاسپٹل کے اسٹاف کی تعداد 300 ہے۔ دنیا کے بازاروں میں چاول کی کمی مہنگائی کو مزید بڑھانے کی طرف اشارہ دے رہی۔ اس بحران کی وجہ ہے ہندوستان کے کچھ علاقوں میں کم بارش کے سبب دھان کی بوائی میں کمی۔ ملک میں گزشتہ 3 سالوں میں دھان کی زراعت کا بوائی علاقہ سب سے کم ہو گیا۔ دراصل ہندوستان چاول کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ملک ہے۔ ایسے میں یہاں دھان کی بوائی کم ہونے سے چاول کی پیداوار کم ہوگی اور اس کا اثر گھریلو بازار کے ساتھ ساتھ ان ممالک پر بھی پڑے گا جہاں ہندوستان چاول برآمد کرتا ہے۔ پیداوار کم ہونے سے اس کی قیمتیں بھی تحاشا بڑھ سکتی ہیں۔ اس کے آثار تو کچھ ریاستوں میں دکھائی بھی دینے لگے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق چاول کی پیداوار پر خطرہ ایسے وقت میں منڈلا رہا جب دنیا بھر کے ملک خوردنی اشیاء کی لگاتار بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہیں۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ میں اگلے 3 دنوں تک موسلا دھار بارش ہوگی۔ نرمل، نظام آباد، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، یدادری بھونگیر، وقار سنگاریڈی اور ناگر کرنول اضلاع میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا، جس کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، راجنا سرسلہ، محبوب آباد، ورنگل، ہنم کنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، رنگاریڈی، میڈچل، ملکاجگری، میدک، کاماریڈی اور محبوب نگر اضلاع میں بھی موسلا دھار بارش ہوگی۔ اس بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے۔ ریاست بھر میں کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ عادل آباد، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا سرسلہ، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، رنگاریڈی، میڈچل، ملکاجگری، محبوب آباد، سنگاریڈی، میدک اور کاماریڈی اضلاع میں کئی مقامات پر موسلا دھار بارش ہوگی۔ اس سلسلے میں یلو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ 5 اگست کو کریم نگر، پیداپلی، جے شنکر، بھوپال پلی، محبوب آباد، ورنگل، ہنم کنڈا، یدادری بھونگیر، رنگاریڈی، وقار آباد، سنگاریڈی اور میدک اضلاع میں موسلا دھار بارش ہوگی۔
मुल्क में मंकी पॉक्स के खतरे के दरमियान राजधानी दिल्ली में इस इन्फेक्शन के चौथे मरीज की तस्दीक की गई। अहदेदारों के मुताबिक दिल्ली में एक 31 साल नाइजीरियन खातून इस बीमारी से मुतासर पाई गई। इस ताज़ा मामले के साथ ही मुल्क में मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के मामलों की कुल तादाद 9 तक पहुंच गई है। मुल्क में मंकी पॉक्स वायरस से मुतासर पाए जाने वाले ये पहली खातून है। ज़राए ने बताया कि इस खातून को बुखार और जिस्म पर चकते हैं और उसे लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में दाखिल कराया गया। खातून का नमूना टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसका नतीजा मुस्बित पाया गया। ज़राए ने बताया कि इस खातून की ट्रैवल हिस्ट्री का अभी तक पता नहीं चल सका। दरअसल दिल्ली में मंकी पॉक्स के पहले मरीज को पीर के रोज LNJP अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए दिल्ली के 6 अस्पतालों में 70 आइसोलेशन कमरे बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता महीने अफगान सूफी ज़रीफ बाबा के कत्ल से मुतल्लिक़ माली लेन देन की तहक़ीक़ात के लिए एक ख़ुसूसी तहक़ीक़ाती कमेटी SIT तश्कील दी गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट सचिन पाटिल ने कहा है कि SIT की सरबराही डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नासिक रूरल करेंगे। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर भगवान मात्रे योला तालुका में अफगान सूफी कत्ल की तहक़ीक़ात कर रहे। वाज़ेह है कि ज़रीफ बाबा की मैयत अफगान सिफारत खाने के जरिए अफगानिस्तान रवाना कर दी गई। जलावतन अफगान सूफी आलमजीन का पूरा नाम ख्वाजा सैयद ज़रीफ अहमद चिश्ती 32 साल था। उन्हें 5 जुलाई की रात गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। सूफी बाबा मीर गांव में रहते थे। इससे पहले ज़रीफ बाबा ने अपने मोतबर लोगों के नाम पर जायदादें खरीदी थी। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। कोर्सेज ऑफर्ड MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up. Admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls. महबूब कॉलोनी रोड, आसिफ नगर, हैदराबाद। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सियासी जमातें इलेक्शन से कबल जिन नवाजिशों का ऐलान करती हैं वो माशी लिहाज से तबाहकुन होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ किया कि नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, RBI सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो इन नवाजिशों के फवायद और नुकसानात का जायजा ले। अदालत ने माना कि ये संगीन मसला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि राय दहिंदों को लुभाने के लिए इलेक्शन से कबल जो ऐलानात किए जाते हैं वो राय दहिंदों के फैसले पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन मुल्क माशी तबाही की तरफ बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस मामले में अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमारे हाथ रेवड़ियों से मुत्तलिक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से बंधे हैं। एक और वकील ने कहा कि मिसाली मंशूर बने और सियासी जमातें बता दें कि रियासत पर कितना खर्च है। हिजरी साल 1444 की उम्रा सीजन के आगाज के साथ ही सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ेकार और अपने तमाम तकनीकी प्रोग्रामों को हुजाज इकराम की खिदमत और उन्हें मनासिक की अदायगी में सहूलत फराहम करने के लिए मुतहरिक किया है ताकि उम्रा सीजन की तैयारियां जल्द शुरू की जा सकें। जदीद सहूलियात फराहम करने का मकसद साल हज के सीजन में मुतल्लिका हुकाम के साथ मिलकर सऊदी अरब जाने वाले उम्रा ज़ायरीन के आराम और जहनी सुकून के साथ उम्रा करने के लिए आला मियार की खिदमत फराहम करना है। वजारत हज व उम्रा के नायब वजीर डॉक्टर अब्दुल फातह मशात ने इस बात पर जोर दिया कि वजारत अच्छी तरह से ज़र मुताला मंसूबों के मुताबिक हज और उम्रे के निज़ाम को तरक्की देने की कोशिश कर रही ताकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को मनासिक अदा करने का मौका फराहम किया जा सके। सऊदी अरब ने 2 साल के बाद खाना काबा के इतराफ हिफाजती रुकावटों को हटाने का फैसला किया, जिससे नमाजियों को एक बार फिर अल्लाह के घर को छूने की इजाजत दी गई। शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदेस, जो 2 मुक़द्दस मसाजिद के उमूर के जनरल प्रेसिडेंसी की क़ियादत करते हैं, उन्होंने इस फैसले का ऐलान किया। हुजाज के दरमियान समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए रुकावटें लगाई गई थी। खाना काबा के आसपास का इलाका जहाँ ज़ायरीन 7 बार तवाफ करते हैं, उसको कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए एक हिफाजती इक़दाम
के तौर पर मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। खाना काबा के एतराफ रुकावटों की वजह से ज़ायरीन हजर अस्वद को बोसा देने, मुल्तज़म पर दुआएं मांगने और हतीम में नमाज अदा करने से महरूम थे। रुकावटें कायम करने से कबल ज़ायरीन हतीम में नमाज भी अदा करते थे, मुल्तज़म पर जाकर दुआएं भी मांगते थे और हजर अस्वद को बोसा देने की सुन्नत भी अदा कर पाते थे। अब ताज़ा फैसले से ज़ायरीन बिला रुकावटों के तमाम उमूर को अंजाम दे सकते हैं। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।